कितनी उम्र है अनवर दी? 60-65 साल होंदी उम्र ते बेटी दी उम्र कितनी है? वो दित्ती 32 साल बस। बाबा जी ये की कीता तुसी? अगू आदू दा फर्क 3 साल बड़ा। बच्चियां पिछे बेचारी जेड़ा कर थोड़ा कुछ पर लिया कि चलो मेरी बच्चियां अभी मेरे बच्चे जेड़ा मेरे बच्चे जेड़े ने वो पाल पवन बच्चा पिछे कोई मैच कोई निकाह च तुसी कोई रकबा कोई चीज कोई शय सोना भी लिखा होया। अच्छा हो ते नाल प्लाट भी ले दिस ते लेन दिता बुलार ले पहले आज लिखा होया विच ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਬੈੱਡ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ जरा बड़े गौर से सुनने वाली बात ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾ ਸਕਦੀ हाय 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 ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੱਟੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਸੱਤ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੇ ਜਾ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਏ ਅਨਵਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਰਿਹਾਨਾ ਤੀਜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਾਂ 8-9 ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ ਪਏ 3 बच्चे बताए गए हाँ जी। रिश्ता करते हुए और फिर बाद में पता चला कि 3 नहीं भाई 9 बच्चों का बाप है ये। क्या आप बेटी को अपनी बेटी को इधर सुलाओ कहाँ सुलाओ? हमारे पास। अच्छा और ना मेरी मम्मा ने कहा नहीं पहले वो उधर सोते हैं तो आज भी वो उधर ही सोएंगे। ठीक है तो बाद में मम्मा आई हमारे पास फिर आई है फिर चलेगी। तो ये भी समझाया था कि बेटा आपने नहीं आना नहीं सोना इधर हाँ जी समझाने आई थी ना क्यों ऐसा कहती थी वो पता है आपको कि अम्मी ने क्यों नहीं आपको उस कमरे में सोने दिया? नहीं ਵਰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ मैं नहीं कह रही मेरे अल्फाज नहीं है आवाम के अल्फाज हैं हजूर अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेज़बान तहीना शेख। रेहाना 29 से 30 साल उम्र 2 बेटियों की माँ। शौहर से कोई मसला मसाइल हुआ वट्टे सट्टे की शादी थी ना बन सकी डिवोर्स हो गई दोनों बेटियां ली माँ के घर आ गई कुछ अरसा रही और 3 साल के बाद ये फैसला किया गया मायके की जानिब से घर वालों की जानिब से कि इसका निकाह करते हैं और इन बेटियों के सरों पर हाथ रखने वाला शख्स होना चाहिए इस जालिम माशरे में। बहुत अच्छा फैसला हुआ और फिर एक अनवर नामी शख्स के साथ शादी कर दी। ये भी बिल्कुल ठीक है लेकिन ये नहीं पता था कि इस जालिम माशरे में जिसको मुहाफिज बना रहे हैं जिसको इज्जत का रखवाला बना रहे हैं असल में वो इज्जत का रखवाला और मुहाफिज नहीं एक फ्राडिया है एक जालिम इंसान है एक कातिल इंसान होगा। उसने क्या किया डंडे मार मार के खुद और अपने 2 बेटों को साथ मिला के रेहाना को मार डाला। मसला क्या था ये जो 2 बेटियां हैं निकाह के टाइम तो अपनी थी इनको पालूंगा इनको रखूंगा इनकी शादियां करूंगा अल्लाह इनके नसीब का मुझे बहुत देगा। उस टाइम ये मीठी मीठी बातें थी। शादी के बाद वो बुरी लगने लगी उनमें नुक्स नजर आए और फिर डिमांड ये थी कि इनको निकालो छोड़ो छोड़ के आ जाओ वापस सिर्फ तुम रहोगी मेरे साथ। मसला सिर्फ इतना था। क्या कहानी है गांव वाले क्या कहते हैं और फैमिली क्या कहती है ये सब मैं आपको आज इनकी ज़बानी सुनवाऊंगी। वालिद साहब किस हाल में बैठे हैं और वालिदा की आहें सिसकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही क्योंकि दुख है क्योंकि कमर तोड़ी गई है औलाद को मार दिया गया है। कैसे सब्र आए कैसे खामोश हो। वालिद साहब से बात करते बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। बाबा जी ठीक हो खैरियत ना लो ठीक जी क्यों आना जरा बड़ा टुट जावे ठीक मापे किधरों रह जाने। बाबा जी कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे जी मेरे 4 बेटे ਨੂੰ 2 बेटियां ही एक का बेटी एक को निक्की है जालमा मार के। रेहाना नाम है ना ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦਾ? हाँ जी रेहाना। रेहाना उम्र 29 साल 30 साल है। हाँ जी बाबा जी ਤੁਸੀਂ रेहाना ਦੀ शादी ਕੀਤੀ? हाँ जी पहली। हाँ जी अल्लाह ने 2 बच्चे ਦਿੱਤੇ? हाँ जी 2 बच्चे ਦਿੱਤੇ? हाँ 2 बच्चियां बेटियां? हाँ जी हाँ जी शौहर ਦੇ ਨਾਲ मसले मसाइल बने? हाँ जी हाँ जी अलहदगी हो गई? हाँ जी हाँ जी शौहर फौत हो गया या उन्हें छड़ देता है? नहीं छाड़ देता जी उन्हें। क्यों बाबा जी? बस जी ਉਹ वो ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ हाँ ਸੀ जी ਨਾ? अपने मेरी बहन नाल शादी बहन दे पुत्र ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਚ ਦਿੱਤੀ। ਵਟਾ ਸੱਟਾ ਸੀ? हाँ जी वट्टा सट्टा ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जी ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰਤੇ ਸੀ?
ਬੱਚੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪ ਲੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਖਰਚਾ ਮੁਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 2-3 ਸਾਲ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁੱਢਾ ਐਮ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਕੋ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਹਾਂਜੀ ਰਿਆਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਵਰ ਅਨਵਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾ ਹੈ ਸਾੜੂ ਸਾੜੂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾੜੂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਹੀਰ okay। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਅਨਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨਵਰ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਮੁਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾੜੂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਖਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚਾਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਾਂਗਾ ਪਾਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਾਤ ਕਰਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਨਵਰ ਦੀ 60-65 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ 60-65 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 30-32 ਸਾਲ ਮਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੂ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਕੁੱਟ ਪਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲ ਪਵਣ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤਮਨ ਕਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ 1.5 ਤੋਲਾ 1.5 ਤੋਲਾ 1.5 ਤੋਲਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਕਰਾ ਸੂ ਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲੈ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਸ? ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਜਹੇਜ਼ में लेकर आ रही है कुछ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਅੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਬੈਡ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ 2 ਜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਬੜੇ ਗੌਰ से सुनने वाली ਇਹ बात है। ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹਾਏ 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 ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੱਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਣ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੇ ਜਾ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾ? ਜੀ ਇੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸ ਚ ਪੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਅਨਵਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਰਿਹਾਨਾ ਤੀਜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੂ 3 ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੇ ਸੂ 3 ਬੇਟੇ निकले किन्ने ਅਗਾਂ 8-9 ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਨੇ 3 बच्चे बताए गए हाँ जी। रिश्ता करते हुए और फिर बाद में पता चला कि 3 नहीं भाई 9 बच्चों का बाप है ये रेहाना की वालिदा क्या कहती हैं अपनी बेटी के हवाले से इनसे बात करते अस्सलाम वालेकुम माँ जी ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ माँ जी ਜਦੋਂ ਅਨਵਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ रेहाना ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਨਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਤਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡ ਛੋੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਰੋਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ 100 ਸਾੜੂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਥਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹੈਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ
ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਬੋਏ ਵੀ ਵੇਚ ਸੱਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ वो ਬਸ सारी बेचती है ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਦੀਦੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ 5 ਮਰਲੇ ਆਈ अच्छा वो बेच के 12 पैसे की कितने खाते ਇੱਥੇ 12 की पता नहीं ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ नहीं नहीं एक मिनट ना एक मिनट ठहरो हाँ वो जी। 5 मरले नाम लिखी ਹਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈ ਵੀ फिर ਆਈ बेची ਹਾਂਜੀ किन्ने बेची ਅਨਵਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਨਵਰ ਨੇ ਲਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਨਵਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ हाँ जी। ਅਨਵਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਰਿਹਾਨਾ ਤੀਜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀ 3 ਦੱਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦੱਸੇ ਸੂ 3 ਬੇਟੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਾ 8-9 ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਨੇ। 3 बच्चे बताए गए ਹਾਂਜੀ रिश्ता करते हुए और फिर बाद में पता चला कि 3 नहीं भाई 9 बच्चों का बाप है ये ਹਾਂਜੀ अच्छा ठीक हो गया 9 बच्चे हो गए बाद चों ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਹਾਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਬਸ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ? ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵੇ ਹਵੇਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਪਲੋੜ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ है ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਡੱਕ ਤੇ जरा फोकस कर लें बच्चियों पे ਆਉ ਤੱਕੋ Focus ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ। ਨਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਆਂਦਾ ਉਰਾ ਲੈ ਆ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ हाथ पीछे ਇਹਨਾਂ- करो हाथों थे रखो ऐसे ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ हम्म ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਬੈੱਡ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ जरा बड़े गौर से सुनने वाली ਇਹ बात है। ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾ ਸਕਦੀ हाय 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 ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਦਾ ਉਹਨੇ ਲੈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਵਿਆ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ अच्छा ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਾ ਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸੀੜੀ ਲਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰੋ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੱਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੇ ਜਾ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾ? ਜੀ ਇੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੂ ਦਿਲ ਦਾ ਬੇਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਬੇਤ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ तो बड़ा चलाक है ਹਾਂ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ अच्छा ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ ਆਖਾ ਚੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹ ਆਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਅਲੱਗਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਘਰ ਚ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ 2-3 ਕਮਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਠੀਕ ਸੀਰੀ ਹੈ। ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁ ਤੇ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡੇਗ ਲਈ ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ अच्छा ਹੁਣ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸ ਚ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ 10 ਚ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਦਰਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ और क्या करती माँ थी ना 8 और क्या ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ करती? 8 ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨੇ ਹਾਫਜ਼ ਵੀ 5 और ये कितने दिन बाद घर आती थी ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਘਰ ਆਣਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਰਸ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦਰਸ ਚ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਰਸ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਸ ਚ ਉਹ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਮੋੜ ਪੁਚਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣੀ ਕੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਘਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਰਿਆਨਾ ਨੂੰ ਰਿਆਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਆ ਘਰੇਲੂ ਰੋਲਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮਾਈ और ਹੋਰ ਆ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ? ਬਸ ਹੋਰ ਉਹ ਅਨਵਰ ਹੈਗਾ ਗਨੀ ਅੱਛਾ ਅਨਵਰ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਅਨਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਨਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਸੇ ਹਾਲੀ ਛੋਰੀ ਨਾ ਪਈ ਆਈ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰੋਂ। अनवर नू ਨਹੀਂ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। बेटों को ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਫੱਦਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, अच्छा ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ठीक है, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਬੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਲਿਆ ਨੇ। ठीक हो गया फिर, ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿੰਨੇ? ਟੀਪੂ ਇਮਰਾਨ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਡੋਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾ हाँ ਭਾਈ ਹਰੀ, हाँ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ अच्छा जी। ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਜਤ ਰੁਕੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੀਚਾ ਹੈ ਅਨਵਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੜ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ। ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਕਾਤਲ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਹਫਤੇ? ਨਹੀਂ ਅਗੂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗੂ ਸੁਬਾਹ ਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਲੀ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਲਾਮੇ ਮੈਂ ਪੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਈ ਕਰਸਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਨਾ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ? ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਟਾਈਮ ਖਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? 11 ਵਜੇ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ? 6 ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸੀ? ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ? ਅਗਾ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਬੁੰਦੀਆਂ ਛਿੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੰਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਬਲ ਕੰਬਲ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਬੈੱਡ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ माइक कॉल करो ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ बेटा आप मेरे पास आओ, इधर आओ, मेरे पास खड़े हो जाओ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਾ ਨੇ। पंजाबी में बात करोगी? कोई मसला नहीं है। क्या आप बेटी को अपनी बेटी को इधर सुलाओ कहाँ सुलाओ? हमारे पास। अच्छा और ना मेरी मम्मा ने कहा नहीं पहले वो उधर सोते हैं तो आज भी वो उधर ही सोएंगे। ठीक है। तो बाद में मम्मा आई हमारे पास, फिर आई है फिर चलेगी। आके क्या कहा मामा ने? मम्मा ने कहा था कि वो कहता है कि मैंने ना मैं बाहर चला जाता हूँ और बेटी को इधर अंदर सुला लो। ठीक तो है। फिर चली गई थी। बस इतना कहा था? हाँ जी। तो ये भी समझाया था कि बेटा आपने नहीं आना, नहीं सोना इधर? हाँ जी। समझाने आई थी ना? क्यों हाँ जी। ऐसा कहती थी वो, पता है आपको? नहीं ये नहीं मुझे अभी समझ आई है कि अम्मी ने क्यों नहीं आपको उस कमरे में सोने दिया? नहीं। अभी भी नहीं समझ आई? अच्छा चलो ठीक हो गया। अब आपको इस बात का पता है कि आपके पापा ने मामा को मार दिया? हाँ जी। क्या नाम है मेरे बेटे का? खतीजा फातिमा। खतीजा फातिमा। पंजाबी में बात करें? हाँ जी। चलो सही है। खतीजा अम्मी दा की नाम है? रेहाना। रेहाना। स्कूल जांदे हो? हाँ जी। किथे? दरस विच। दरस विच। किन्ने सुपारे पढ़े ने? हले कायदा नूरानी कायदा पढ़ा है। नूरानी कायदा शुरू कीता है? हाँ जी। अच्छा बेटे मुझे ये बताओ कि आपने अम्मी को जाके कहा कि मदरसे जाना है, नाश्ता दे दो, हाँ जी। यही कहा था? हाँ जी। फिर अम्मी कहाँ थी, किस हाल में थी? अंदर पड़ी थी बेड के ऊपर। बेड के ऊपर थी? हाँ जी। अच्छा तो अम्मी के मुंह पर रजाई थी, कंबल था या कंबल वैसे? था। कंबल था। वो ही कंबल था जो रोज लेके सोती है या कोई और था? नहीं वही। वो ही था। और अबू कहाँ थे? अनवर अबू कहाँ था? वो भाग गया था। उस टाइम कमरे में नहीं था? नहीं था। अच्छा जब अम्मी ने जवाब ही नहीं दिया फिर आपने कंबल पीछे करके देखा? हाँ जी। या फिर आवाज दी? नहीं कमल के पीछे करके देखा। कर लिया था? हाँ जी। अच्छा जब कंबल पीछे किया बेटा तो फिर क्या देखा? फिर आगे उसका खून देखा और फिर हम रोने लग गए। अम्मी के चेहरे पर खून लगा था? हाँ जी। कहाँ पे? चेहरे पे। कहाँ कहाँ? यहाँ यहाँ यहाँ? वहाँ पर। मुंह पर? हाँ जी। अच्छा और क्या था? और बस खून था और फिर खून था और कुछ भी नहीं। खून था और सिर भी फटा हुआ था। सिर भी फटा हुआ था? कहाँ से बेटा? जो सारा नजर आ सिर- रहा था? नहीं हम्म। ऊपर उसके दुपट्टा था।
दुपट्टा था, तो आपने दुपट्टा उतार के देखा था? हाँ जी। हाथ पाँव भी देखे थे? फिर पूरा कमर नहीं। उतारा के नहीं? नहीं, फिर किसको बताया पूरा आपने जाके? कमर वो 7 साल किराएदार नहीं बाजी, उसे बताया था। क्या कहा आपने जाके बेटा? हमने कहा हमारी मम्मा फोत हो गई है। हमारी तो मम्मा फोत हो गई है? हाँ जी। फिर वो भी रोने लग गई। तो बाद में जो हमारे नाना नानी को फ़ोन किया था हमने, पुलिस को भी किया था। फिर पुलिस आ गई थी, फिर उन लोगों ने देखा था। अच्छा, आप रात को कितने बजे सोए थे उस दिन अंदाजन? 2 बजे। रात 2 बजे? 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे जब आप सोए थे तो उस टाइम अम्मी अबू लड़ रहे थे? नहीं। नहीं लड़ रहे थे। आप जब सुबह उठे हो हाँ जी। तो बीच में रात को वॉशरूम जाने के लिए या वैसे आप उठते हो? हाँ जी। उठते हो। जब आप उठे तो आपको आवाज आ रही थी कोई लड़ाई की नहीं, या अबू गुस्सा कर रहे हैं? नहीं। खामोशी थी। हाँ जी। अम्मी को इसने किससे मारा था? डंडों से। डंडों से। तो जब अम्मी को डंडे मार रहा था तब आपको आवाज नहीं आई? नहीं। बिल्कुल भी नहीं आई? नहीं। ठीक। सोए हुए थे? हाँ जी। आप सोए हुए थे? हाँ। अम्मी के मुंह को दुपट्टे से किसी चीज से बंद किया था? दुपट्टे से। दुपट्टे से? हाँ जी। कैसे बंद किया था? मुंह के अंदर दुपट्टा घुसाया हुआ था या नहीं। वैसे यूं करके बांधा था? वैसे। जब आपने कंबल उठाया था तब मुंह बांधा हुआ था? नहीं, तब नीचे आया था इधर। दुपट्टा गर्दन नीचे पे। आया हुआ था? गर्दन पे आया था। गिरा तो लगी होगी ना? हाँ जी। ये तमाम वो चीजें हैं जो तफ्तीश का हिस्सा होनी चाहिए। जरूरी है मुल्जिम को फांसी तक पहुंचाने के लिए, बहुत जरूरी। अच्छा ठीक हो गया, मुंह से दुपट्टा जो है वो लूज हुआ था, उतर गया। हाँ जी। ठीक है, फिर आपने बताया जाके फिर सब इकट्ठे हो गए। हाँ जी। आपको कुछ कहता था? क्या सवाल करूं? वालिद आपके अनवर, क्या कहती थी आप अनवर को? कुछ भी नहीं, हमने पापा कुछ कहती कहते थी, थे। पापा अब्बू कहती कहते थी, थे। अब्बा, पापा- क्या? पापा कहते थे। पापा कहते थे। शाबाश मेरा बेटा, कॉन्फिडेंस से आंसर दो। झगड़ा क्या था अम्मी के साथ पापा का? झगड़ा था क्या, अपनी बेटी को इधर सुलाओ कहाँ सुलाओ? हमारे पास। अच्छा और ना मेरी मम्मा ने कहा नहीं, पहले वो उधर सोते हैं तो आज भी वो उधर ही सोएंगे। ठीक है। तो बाद में मम्मा आई हमारे पास, फिर आई है फिर चली गई। आके क्या कहा मामा ने? मम्मा ने कहा था कि वो कहता है कि मैं बाहर चला जाता हूँ और बेटी को इधर अंदर सुला लो। ठीक तो है। फिर चली गई थी। बस इतना कहा था? हाँ जी। तो ये भी समझाया था कि बेटा आपने नहीं आना, नहीं सोना इधर? हाँ जी। समझाने आई थी ना? क्यों हाँ जी। ऐसा कहती थी वो, पता है आपको? नहीं, ये नहीं मुझे। अभी समझ आई है कि अम्मी ने क्यों नहीं आपको उस कमरे में सोने दिया? नहीं। अभी भी नहीं समझ आई? अच्छा चलो ठीक हो गया। अब आपको इस बात का पता है कि आपके पापा ने मामा को मार दिया। हाँ जी। अब आपको डर भी लग रहा होगा उनसे। हाँ जी। आपके पापा आपको मारते थे? हाँ जी। मारते थे? हाँ जी। बदतमीजी भी करते थे, गालियाँ देते थे? हाँ जी। मामा बचाती थी? हाँ जी। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ अनवर को ना जल्दी से जल्दी फांसी लगे। मामा को मार दिया ना? हाँ जी। याद आती मामा? हाँ जी। रात किसके साथ सोते हो? अपनी आंटी के पास। खाला के साथ? हाँ जी। खौफ आता है? हाँ जी। दोबारा से मदरसे जाना है उसी वाले में? नहीं, क्यों? वैसे मेरी मम्मा वहाँ नहीं आती इसलिए। ਵਰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ मैं सब नहीं करते। कह रही, मेरे अल्फाज नहीं है, आवाम के अल्फाज हैं। हजूर बंदा भालो 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 की मतलब फड़ के दे। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭਾਲੋ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਲੈਸਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। सुन लिया, मैं नहीं कह रही, आवाम कह रही है। ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਹੀ। ਅੱਜ 17-18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। मैंने पकड़ लिया है। ਹੁਣ ਪਕੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ओके ਗਿਆ। ठीक है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। ठीक हाँ है, जी, बताना सानू- चाहिए था भाई, फोन या करके कि बंदा पकड़ लिया, आप पकड़ लिया या ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। हाँ ਉਹ ਜੀ या ਸਾਡਾ दिखा भी देते, कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद अमीर मोहम्मद अमीर। जी। आप क्या लगते हैं? मैं जो चाचू है मेरी भतीजी सी, रेहाना के आप सगे चचा हैं। सक्के चाचा जी। क्या बताना चाहते हैं, बताइए। मैं बाजी ये बताता हूँ भी जेड़ा ना साढ़े मेरी भतीजी फौत हुई है रात 11 बजे कत्ल फौत हुआ नहीं है। हुई है, कत्ल हुई है। कत्ल हुई है रात 11 बजे कत्ल हुई है, 8 तरीक सी
ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੀ ਜਾਏ, ਦੋ ਦੇ ਬੇਟੇ ਫੜੀ ਜਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 4 ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, 4 ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਆਨਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਾ ਲਈਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਟੀਪੂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ DSP। आरिफ वाला, एक मिनट, आरिफ वाला आ गया पाकपतन में। हाँ जी, हाँ जी, पाकपतन ठीक से उनका जी हैगा सी। वहाँ पे DSP लगे हुए हैं, नाम क्या है? उनका नाम जी इमरान टीपू है जी। इमरान टीपू, जी। DSP आरिफ वाला। हाँ जी, उनके नाल जी वो जिहड़ा हैगा सी फरियाद अनवर दा बेटा, उनके नाल सी रहंदा सी, उनका गनमैन सी या रजाकार, उनके नाल रजाकार ते ड्यूटी करदा सी। एक मिनट भाई, रजाकार था, सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट तौर पे उसने रखा हुआ था अपने साथ काम शाम के लिए? काम शाम के लिए जी, सरकारी मुलाजिम नहीं, प्राइवेट सी। रजाकार नहीं होता, वो फिर प्राइवेट बंदा रखा हुआ है जो कि कानून इजाजत नहीं देता। वो प्राइवेट बंदा जो उन्हें रखा, उन्हें लिया ते जी ते अपने हवेली थाने च उस बंदे ने पेश किया है। उस तो बाद पुलिस ने पेश किया उसे जी DSP ने आप किता है? हाँ जी जी, खुद आप आके उन्हें जी जो पेश किया है, अगू एक दिन पेश हो तो अगू एक दिन अजे किते फिर सानू DSP ते बुला लेने जी, वसीरपुर तुहाडी परे हैं। असी जी अनजान बंदे अगे रोले नहीं पे, असी चुप करते चले गए। रस्ते सानू एक बंदा मिलिया, उन्हें आके किधर जा रहे हैं, असी DSP बुलाया, उन्हें आके तुहाडा मुलजम तो कातली बाहर है ते तुसी उत्ते की करन जांदे ने? रांदा बंदा भी बेगुनाह करावन जांदे ने। वो तो असी जी वापस आए, सानू नहीं गए फिर तुसी? नहीं जी, असी वापस चले गए। अच्छा। फिर सानू तंदार बड़ियां कालां की दिन गल सुन लो, असी नहीं गए जी। असी आके असी अनजान बंदे कुछ बंदे छोटे जिहा सरांदे भी सानू बंदे किसे समझाया सी। उस तो बाद जी साडे नाल पुलिस कोई किसी तरह का तामन नहीं कर रही। उची नीवी हो जाएगी तो मैं नहीं जाना, तुसी वापस आ गए? हाँ जी, वापस आ गए। ਜਿਹੜੇ DSP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ DSP ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ? हाँ जी, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। खुर्शीद जी। खुर्शीद नाम है ਤੁਹਾਡੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਦਾ? जी, खुर्शीद ही है? खुर्शीद है जी। अच्छा ठीक है, फिर ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, Okay, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ? वापस आटे हैं। ਅਸੀਂ नहीं गए, ਅਸੀਂ आके ਉਹਨਾਂ आके भी मुलजम असल कातली बाहर है अनवर। अगर अनवर कातली बवेगा तो ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਟੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਆ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ मैं नहीं कह रही, मेरे अल्फाज नहीं है, आवाम के अल्फाज हैं। हजूर ਬੰਦਾ ਬਾਲੋ 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 ਕੀ ਮਤਲਬ? ਫੜ ਕੇ ਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਲੋ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਲੈਸਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, आवाम कह रही है। फड़ के दसो, ਅਸੀਂ आ जाएंगे। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ टाइम कैसे कंट्रोल होगा? फिर नहीं होता कंट्रोल इस अंदाज से। वैसे ये मैंने पॉलिसी अभी सुनी है, मैंने पहले कभी नहीं सुनी आईजी साहब से ऐसी कोई पॉलिसी। फिर जो कहते ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਅਸੀਂ ਆਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਦੁਆਈ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਪੈਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਬੀਬ ਸਾਥ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ। ਸੀ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਂਦਲੇ ਜਾਨੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ, ਕਦੇ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ। ਆ ਬਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਸੇਰ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਰਾਂਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਾ ਜਾਵੇ, गलत ना हो सानू जो साडा मेरिट है या सानू। मुझे ये बताएं कि अनवर जो है, आप चूंकि इस गांव के हैं, रिश्तेदारी की है आप लोगों ने बेटी
किया, निकाह किया, शादी किया, साडा जी आपको ऐसा लगता है कि अनवर छुट के आ जाएगा या कोई आपस में कोई बातचीत हो रही है, कोई ऐसी चीज? मैडम साहब सानू जिस तरह ये हालात मालूम होंदे पे ने ना भी ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ एक कतल होया है ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਹੀ। ਅੱਜ 17-18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं पकड़ लिया है। ਹੁਣ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ओके ਗਿਆ। ठीक है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, ठीक है, बताना चाहिए था भाई, फोन करके कि बंदा पकड़ लिया, पकड़ लिया या ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। हाँ ਉਹ ਜੀ या ਸਾਡਾ दिखा भी देते, कोई हर्ज नहीं है। ਜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ? ਸਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾੜੂ ਜੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾੜੂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾੜੂ ਦੇ ਕੋਲ? ਸਾੜੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਾੜੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਡੰਡ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਲਾ ਲਈ ਇਹਨੇ ਡੰਡ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਸਾੜੂ ਨੇ ਡੰਡ ਲਾ ਲਈ ਹੋਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹ ਖਾਨੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾੜੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾੜੂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਹੀਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾੜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਾਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਨਵਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਹਾਲੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਔਰ ਅਨਵਰ ਦਾ ਕੋਈ 12-14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾੜੂ ਜ਼ਰਾ ਪਾਵਰ वाला ਸੀ, गरीब है। ये तस्वीर है मेरे पास, रेहाना है और उसका शौहर है। हाँ जी ये अनवर है जी नाल। जरा गौर से देख लें, जूम करके। अनवर को 9 बच्चे पैदा करके लोगों को कहता है मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। सबसे पहले तो औलाद से मुकर गया, कैसी बात है। उसके बाद तीसरी बीवी ली और बीवी को ये कहा कि मैं इन बेटियों के सर पर हाथ रखूंगा जो तुम्हारी पहले से हैं, मैं बनूंगा मुहाफिज। मेरिया ਧੀਆਂ ने जिवें मेरिया ने एवं है ने भाई, तेरिया ने उन्होंने तू कट तय करो। 30 साल बड़ा है उम्र में। जब बच्चा पैदा होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, तो 30 साल का जब होता है जवान हो जाता है। तो इतनी छोटी थी इसकी बीवी, इसको फिर भी कदर नहीं आई और इसने डंडे मार मार के मार दी। उस दिन जिद ये थी कि ये दोनों बच्चियां उसी कमरे में सोएं। क्यों? एट अ टाइम टारगेट करें, एक ही दफा किस्सा मुकाएं। अल्लाह ने इनकी जिंदगी रखी थी, माँ ने नहीं सोने दिया और ये बच गई। ऐसे कहते हैं अल्लाह का फैसला और इंसान का फैसला। नाज़रीन, मेरा काम यहाँ पर आकर इनकी आवाज को बुलंद करना था और मुझे तकलीफ सिर्फ इन 2 बेटियों की थी कि अब भी इनका क्या बनेगा। बाप तो पहले ही बेगाना हो गया, सगा बाप। दूसरे ने जो किया वो आपके सामने है और माँ बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। इनके मुहाफिज बने, इनके दुख में मैं यहाँ पर आई हूँ। रेहाना का इंसाफ होना चाहिए। मुझे ये खबर मिली है कि 3 मुलजिम गिरफ्तार हैं। अल्लाह करे गिरफ्तार हों और फिर फांसी के फंदे तक भी पहुंचे। आमीन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।